இங்க simulation approach involves the construction of an artificial environment within which relevant information and data can be generated. This permits an observations of the dynamic behavior of a system or its subsystem under controlled conditions. Simulation approach involves simulation approach வந்து involve ஆகுது the construction of an artificial environment. Artificial environment construct பண்ணது within which relevant information, அது தேவையான information and data, ஓகேங்களா, can be generated. That permits an observation of the dynamic behavior of a system. இது எதை பர்மிட் பண்ணுன்னா the observation of the dynamic behavior of a system or a subsystem. System the subsystem உடைய dynamic behavior under control conditions. The term simulation in the context of business and social sciences applications refers to the operation of a numerical model that represents the structure of a dynamic process. அதாவது the term simulation வந்து இந்த context business and social science applications refers to operation of a numerical model model operation represent the structure of a dynamic processes. அந்த total process வந்து நியூமெரிக்கலாக நம்ம வந்துட்டு சிமுலேஷன் பண்ணுறது தான். மேட்ரிக்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேட்லாப் வந்து மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி அதில் வந்து அந்த ரிசல்ட் வரும். given the value of initial condition வேல்யூ கொடுத்து parameters and exogenous variable simulation is run to represent the behavior of the process over time. வேல்யூ இனிஷியல் கண்டிஷனு, பேராமீட்ரு, எக்ஸோகன் வேரியபிள், அப்படிலாம் கொடுத்து சிமுலேஷனை ரன் பண்ணுறோம் டு ரெப்ரசன்ட் பிஹேவியர் ஆஃப் ப்ராசஸ் ஓவர் டைம். பர்டிகுலர் டைமில் அந்த பிஹேவியர் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுற இதை வந்து இது பண்ணி ரன் பண்ணுறோம், பர்டிகுலர் டைமுக்கு ரன் ஆகும். சிமுலேஷன் அப்ரோச்சஸ் கேன் ஆல்சோ பி யூஸ்ஃபுல் இன் பில்டிங் மாடல்ஸ் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபியூச்சர் கண்டிஷன்ஸ். சிமுலேஷனாக வந்து இப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பில்டிங் மாடல் இது பண்ணி அது ஆஃப்டர் 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும், ஆஃப்டர் 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் மூலம் நம்ம வந்து அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். சிமுலேஷன் வந்து நம்மளுக்கு ரிசல்ட்டை கொடுக்கும். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ஃபியூச்சர் கண்டிஷன், நம்ம ஃபியூச்சர் அந்த பில்டிங்குடைய ஃபியூச்சர் கண்டிஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். குவாலிட்டேட்டிவ் அப்ரோச் டு ரிசர்ச் இஸ் கன்சர்ன்டு வித் சப்ஜெக்டிவ் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஆட்டிடியூட்ஸ், ஒப்பீனியன்ஸ் அண்ட் பிஹேவியர். Qualitative approach to research is concerned with subjective assessment of attitudes. Qualitative approach வந்து என்னன்னா ரிசர்ச் குவாலிட்டேட்டிவ், அதில் வந்து ஆட்டிடியூடு, ஒப்பீனியன், பிஹேவியர் இதெல்லாம் வந்து ரிசர்ச் பண்ணலாம். ஆட்டிடியூட் அவங்களுக்கு எவ்வளோ ஆட்டிடியூட்டு, ஒப்பீனியன் என்ன பண்ணுவாங்க, பிஹேவியர் எப்படி இருக்கும், அதெல்லாம் வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் அப்ரோச். Research in such a situation is a function of researchers' insight and impressions. இந்த சுச்சுவேஷனில் ரிசர்ச் பண்ணும்போது உள்ள சுச்சுவேஷனில் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ரிசர்ச்சர்ஸ் இன்சைட்ஸ் இம்ப்ரெஸ் பண்ணிவிடும். Such an approach to research generates results either in non-quantitative form or in the form of not subjected to rigorous quantitative analysis. Generally, the techniques of focus group interviews, projective techniques and depth interviews are used. Such an approach to research generates generate பண்ணி either in non-quantitative form or in the form which are not subjected to rigorous quantitative analysis. Such an approach to research generates results either in non-quantitative form அல்லது form which are not subjected to rigorous quantitative analysis. Generally, the techniques of focus group interviews, projective techniques
and depth interviews are used. Generally techniques வந்து என்னன்னா ஃபோக்கஸ் குரூப் இன்டர்வியூ, ஃபோக்கஸ் பண்ணி குரூப்பை இன்டர்வியூ பண்ணுறது, ப்ராஜெக்ட் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறது, டெப்த் இன்டர்வியூ வந்து யூஸ் பண்ணுறோம், டெப்த்தாக இன்டர்வியூ பண்ணுறது மேலோட்டமாக இல்லாமல். ரிசர்ச் மெத்தட்ஸு வெர்சஸ் மெத்தாலஜி, ரிசர்ச் மெத்தட்ஸ் வெர்சஸ் ரிசர்ச் மெத்தடுக்கும் மெத்தாலஜிக்கும் என்ன வேறுபாடுகள்? It seems appropriate at this juncture to explain the difference between research methods and research methodology. இது வந்து என்னன்னா ரிசர்ச் மெத்தடுக்கும் ரிசர்ச் மெத்தாலஜிக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டுங்கிறத வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் இந்த டாபிக். Research methods may be understood all as those methods techniques that are used for conduction of research. ரிசர்ச் மெத்தட் வந்து எதை புரிஞ்சிக்கலாம்னா ரிசர்ச் மெத்தட் மூலம் மெத்தட் ஆர் டெக்னிக் தட் ஆர் யூஸ்டு, விச் மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம், எந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபார் கண்டக்ஷன் ரிசர்ச், ரிசர்ச் கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு எந்த விதமான மெத்தடு எந்த விதமான டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறோம் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது தான் ரிசர்ச் மெத்தட். Research method or techniques thus refer to the methods the researchers use in performing research operations. அதாவது வந்து ரிசர்ச் மெத்தடு ஆர் டெக்னிக்ஸ் எதை ரெஃபர் பண்ணால் மெத்தட் ஆஃப் ரிசர்ச்சர்ஸ் யூஸ் இன் பெர்ஃபார்மிங் ரிசர்ச் ஆப்ரேஷன். அந்த ரிசர்ச் வந்து அந்த ரிசர்ச் ஆப்ரேஷன் எந்த விதமான ரிசர்ச் ஆப்ரேஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அதை பொறுத்து தான் அந்த ரிசர்ச் மெத்தட் ஆப்ரேஷன் வந்து ரெஃபர் பண்ண முடியும். இன் அதர் வேர்ட்ஸ் ஆல் தோஸ் மெத்தட்ஸ் விச் ஆர் யூஸ்டு by researcher during the course of studying his research problem are termed as research methods. அதாவது வேறு வகையில் சொல்லணும்னா எல்லா மெத்தடும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் பை ரிசர்ச்சை யூஸ் பண்ணுறாரு டூரிங் த கோர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடிங், கோர்ஸ் ஒர்க் பண்ணும்போது இன்னைக்கு ரிசர்ச் ப்ராப்ளத்தில் termed as research method. அந்த இதில் வந்து அவங்க அதை எப்படி இப்போ இது சர்ச் பண்ணுவாங்க, கோர்ஸ் ஒர்க் பண்ணும் போதே அவங்களுக்கு ரிசர்ச் ப்ராப்ளத்தில் கோர்ஸ் ஒர்க் பண்ணும் போதே ரிசர்ச்சர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த எந்த மெத்தடில் பண்ணணும்னு அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? சின்ஸ் த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் ரிசர்ச் பர்டிகுலர்லி த அப்ளைடு ரிசர்ச் இட் டு அரைவ் அட் ஏ சொல்யூஷன் ஃபார் ஏ கிவன் ப்ராப்ளம். Since the object of research object particularly the applied research to arrive the solution for a given problem, the available data and the unknown aspects of the problem have to be related to each other to make solution possible. Since the object of research object நோக்கம் particularly the applied ரிசர்ச்சில் அப்ளை பண்ணுறது இது டு அரைவ் த சொல்யூஷன். எப்படின்னா கொடுக்கக்கூடிய ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் வந்து வரும் அவைலபிள், எப்படின்னா அவைலபிள் டேட்டா வச்சு அப்புறம் அன்னோன் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம், தெரியாத பிரச்சனைகள் ப்ராப்ளம் அந்த அவைலபிள் டேட்டா வச்சு அதுக்கு ரிலேட் பண்ணி டு ஈச் அதர் டு மேக் சொல்யூஷன் பாசிபிள், சொல்யூஷன் வந்து ஆன்சர் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். Keeping this view, research methods can be put into the following three groups. இதனால் ரிசர்ச் மெத்தட் வந்து 3 குரூப்பாக பிரிச்சிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு குரூப்பில் we include that those methods which are concerned with the collection of data. டேட்டா வந்து கலெக்ஷன் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு this method will be used where the data already available are not sufficient to arrive the required solution. தேவையான சொல்யூஷனுக்கு வேண்டி இந்த டேட்டா வந்து ஆல்ரெடி அவைலபிளா இல்லை போதுமானதா ஆர் நாட் சஃபிஷியண்டா டு எனக்கு இந்த சொல்யூஷன் தேவை, அதுக்கான டேட்டா இது போதுமா அப்படின்னு பார்க்கணும். அப்புறம் செகண்ட் குரூப் கன்சிஸ்ட்ஸ் ஆஃப் தீஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டெக்னிக்ஸ் விச் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் எஸ்டாப்ளிஷிங் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த டேட்டா அண்ட் த அன்னோன்ஸ். அதாவது என்னன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டெக்னிக்ஸ் வந்து விச் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் யூஸ் பண்ணுற எஸ்டாப்ளிஷிங் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் டேட்டா அண்ட் அன்னோன்ஸ். டேட்டா கிடைக்கிற டேட்டா மற்றும் கிடைக்காததுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் பண்ணி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டெக்னிக் அப்ளை பண்ணி, அதாவது கிடைச்ச டேட்டா கிடைக்காதது இதுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் உண்டாக்கணும் பை ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டெக்னிக்ஸ் மூலம்.
இது ஓகேங்களா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டெக்னிக்ஸ். தேர்ட் வந்து third group consists of those methods which are used to evaluate the accuracy of the results obtained. என்னன்னா அதாவது எது வந்து which are used to evaluate accuracy of the results obtained. அக்யூரஸியான ரிசல்ட்ஸ் எது கிடைக்குதோ அந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணும். அது எந்த மெத்தடாக இருந்தாலும் சரி, அதுதான் தேர்டு. Research methods following in the above stated last two groups generally taken as analytical tools. கீழ்கண்ட ரெண்டு டூல்ஸ், ரெண்டாவது செகண்ட் வந்து அனலிட்டிக் டூல் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபார் ரிசர்ச்சுக்காக. ரிசர்ச் மெத்தட் இஸ் எ வே டு சிஸ்டமேட்டிக்கலி சால்வ் ரிசர்ச் ப்ராப்ளம். ரிசர்ச் மெத்தடுடைய வழி வந்து எப்படின்னா சிஸ்டமேட்டிக்கலி சால்வ் பண்ணுது ரிசர்ச் ப்ராப்ளம். இட் மே பி அண்டர்ஸ்டூட் ஆஸ் சயின்ஸு. இதை எப்படியா புரிஞ்சுக்கிறோன்னா சயின்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடிங் ஹவு ரிசர்ச் இஸ் டன் சயின்டிஃபிக்கலி. எப்படி வந்து ரிசர்ச் வந்து சயின்டிஃபிக்கலி பண்ணுறவங்க. you need to study the various steps that are generally adopted by researcher. We study various steps வந்து generally adapt ஆகும் researcher in studying research problem along with the logic behind. லாஜிக் ஆகிட்டு திங்க் பண்ணி நம்ம அந்த அதாவது வித் லாஜிக் பிஹைண்ட் தம், லாஜிக்கை யூஸ் பண்ணி இன்னைக்கு ரிசர்ச் ப்ராப்ளத்துக்கு ரிசர்ச் பண்ணலாம், அதையும் அடாப்ட் பண்ணலாம். அதான் need to be study various steps that are generally adopted. Various steps என்னன்னா by researcher studying is a research problem or research problem along with லாஜிக்கோட லாஜிக் பிஹைண்ட் லாஜிக்கை யூஸ் பண்ணி நம்ம இது பண்ணலாம். அப்புறம் இட் இஸ் நெசசரி ஃபார் த ரிசர்ச்சர் டு நோ நாட் ஓன்லி த ரிசர்ச் மெத்தட்ஸ் டெக்னிக்ஸ் பட் ஆல்சோ மெத்தாலஜி. ரிசர்ச்சருக்கு எது முக்கியமானது தேவைன்னா என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்னா நாட் ஓன்லி ரிசர்ச் மெத்தடு மட்டும் ஆர் டெக்னிக், நாட் ரிசர்ச் மெத்தடு ஆர் டெக்னிக் பட் ஆல்சோ த மெத்தாலஜி ஆல்சோ தெரிஞ்சிருக்கணும். Researchers not only need to know how to develop certain indices or tests, how to calculate the mean, the mode, the median or the standard deviation or chi-square, how to apply particular research techniques, but they also need to know which of these methods or techniques are relevant and which are not, and what would they mean and indicate and why. அதாவது researchers not only need to know how to develop certain indices, not only some certain indices like test, அப்புறம் அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும், மீனு மோடு மீடியனு அந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனு அதில் சை ஸ்கொயர் மூலம் how to apply particular research technique அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். But they also need to know which of these methods or techniques are relevant. இது இந்த எந்த மெத்தடு எந்த டெக்னிக் வந்து இதுக்கு தேவை அண்ட் விச் ஆர் நாட்டு வாட் எது தேவையில்லை அண்டு வாட் வுட் தே மீன் அண்ட் இண்டிகேட்டு ஒய். அவங்க எதை வந்து மீன் பண்ணுறாங்க அண்ட் இண்டிகேட் பண்ணுறாங்க, ஏன் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ரிசர்ச் மெத்தடில். ரிசர்ச்சர் ஆல்சோ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த assumptions underlying various techniques and they need to know the criteria by which they can decide certain techniques and procedures will be applicable to certain problems and others will not. அதாவது ரிசர்ச்சர் ஆல்சோ என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அசம்ஷன்ஸ் அண்டர்லைங் வேரியஸ் டெக்னிக்ஸ் வந்து அசம்ஷன் வந்து அண்டர்லைங் தெரிஞ்சுக்கணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். தே நீட் டு நோ த கிரிட்டரியா, அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அந்த கிரிட்டரியா பை விச் தே கேன் டிசைடு, அவங்க அதை தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க இந்த சர்டன் டெக்னிக்ஸு அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் வில் பி அப்ளிகபிள் டு சர்டன் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் அதர் வில் நாட். மற்றது வந்து தேவையில்லை, எது தேவையோ அதை மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும். ஆல் திஸ் மீன்ஸ் தட் இட் இஸ் நெசசரி ஃபார் த ரிசர்ச்சர் டு டிசைன் ஹிஸ் மெத்தாலஜி ஃபார் இஸ் ப்ராப்ளம் அஸ் தே சேம் மே டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம் டு ப்ராப்ளம். அதாவது ஆல் திஸ் மீன்ஸ் தட் இட் இஸ் நெசசரி ஃபார் தேவை எதுன்னா ரிசர்ச்சருக்கு என்ன தேவைன்னா டு டிசைன் பண்ணணும், ஹிஸ் மெத்தாலஜி வந்து டிசைன் பண்ணணும் ஃபார் ஹிஸ் ப்ராப்ளத்துக்கு வேண்டி. ஆஸ் த சேம் மே
டிஃபர் ஃப்ரம் ப்ராப்ளம் டு ப்ராப்ளம் வந்து மாறும் இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், an architect